बंधुगण आमर हिंदू धर्म रे नारी को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप रूपे मना जाए एवं यह मध्य कहा जाए कि जेउ घरे नारीर पूजा करा जाए किंबा नारी को सम्मान दिया जाए सही घरे माता लक्ष्मी वास करिथांती। किंतु किछि स्त्री घर पई शुभ होइथांती और किछि स्त्री घर पई अशुभ होइथांती। तेणु आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे स्त्री मानकर शुभ और अशुभ लक्षण विषय रे। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने चाहुछंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहु तेबे एही वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय महालक्ष्मी निश्चय लिखंतु। नंबर 1 जेउ स्त्रीर नाकर अग्रभागरे कला जाई थाए एमिति स्त्री बहुत भाग्यशाली होई थाए एवं एहाकु शुभ बोली मध्य मना जाई थाए। से स्त्री घर को आसीबा द्वारा घरर भाग्य खोली जाए एवं एमिति स्त्री निज ससुर घरे समस्त प्रकारर सुख भोग करती। नंबर 2 जेउ स्त्रीर आखि भूरा रंगर अथवा मयलिया होई थाए सही स्त्री माने बहुत रागी स्वभावर होई थांदी ओ सेमिति स्त्री को अशुभ बोली मना जाई थाए। नंबर 3 जेउ स्त्रीर आंगुठी लंबा बा पतला होई थाए एमिति स्त्री निज पति पाई बहुत भाग्यशाली होई थांदी। से स्त्री निज ससुर घर को बहुत खुशी नहीं आसी थांदी। नंबर 4 जेउ स्त्रीर हाथ एवं पादरे शिर देखा जाए एमिति स्त्री को शुभ बोली मना जाई थाए। एमिति स्त्री घर को आसीबा द्वारा घरे माँ लक्ष्मी अवश्य वास करती एवं तांका घरे रहिबा द्वारा सुख समृद्धि और वैभव आसी थाए। नंबर 5 जेउ स्त्री मानकर राशि मेष, मीन और वृषभ होई थाए से स्त्री को बहुत शुभ बोली मना जाई थाए। आग को जाई से ही स्त्री माने निज जीवन रे बहुत सफलता पाई थांदी। नंबर 6 जेउ स्त्री मानकर बाल लंबा होई थाए से ही स्त्री बहुत शुभ एवं भल स्वभावर होई थांदी। नंबर 7 जेउ स्त्रीर कानरे बाल रही थाए से ही स्त्री निज ससुर घरे बहुत कठिन परिस्थितिर सामना करि थाए ओ एमाने सबु बेले परिवार रे कलीर कारण पालटी जाई थांदी। नंबर 8 जेउ स्त्री चालिबा समय रे पाद तळु धूली उडु थाए एमिति स्त्री निज परिवार पाई निराशर कारण होई थांदी आउ एमानंकु बहुत अशुभ बोली मध्य मना जाई थाए। नंबर 9 जेउ स्त्री सबुबेले निजर बेक बंका रखिबार अभ्यास रखि थाए से स्त्री जीवन सबुबेले दुखर घेरौ भितरे रही थाए। नंबर 10 जेउ स्त्रीर मथा लंबा होई थाए सेपरी स्त्री निज नणंद और दियर पाई बहुत अशुभ होई थांती। नंबर 11 जेउ स्त्रीर जीभ लाल रंगर होई थाए एवं कोमल जीभ होई थाए सेही स्त्री निज जीवन रे बहुत परिस्थितिर सामना करी सुख लाभ करि थांदी एवं निजर ससुर घरु बहुत भल पाइबा पाई थांदी। नंबर 12 जेउ स्त्रीर पादर तळ भागरु झाळ बहु न थाए सेमितिका स्त्री बहुत भाग्यशाली मना जाई थाए। सेही स्त्री निज जीवन रे राणी भली सुख प्राप्त करि थांदी एवं जेउ घर को जाई थांती सेही घरे केबे धन संपत्तिर कमी होई न थाए। नंबर 13 जेउ स्त्रीर ओठर उपरी भागरे निश रही थाए तांकर समस्त पदक्षेप सबुबेले छोट होई थाए एवं सेमानंकर स्वास्थ्य मध्य भल रही थाए। एही स्त्री निज स्वामी पाई शुभ होई थांती। एही संकेत सेही स्त्रीर सुंदरता उपरे दाग लगाई थाए। नंबर 14 जेउ स्त्रीर पेट घड़ी सदृश होई थाए सेही स्त्री तार पूरा जीवन रे
ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବୈଭବ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କମ୍ କଠିନତାରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ମନମାନି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ନ ହୋଇ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସର୍ବଦା ମୋଟା ଓ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତର କଚଡ଼ି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ଓ ଶାଶୁ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଝଗଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଥା କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 20, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କାନରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବାଳ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଡାହାଣ ହାତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ 2ଟି କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତରେ ବହୁତ ରେଖା ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଆୟୁଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଠରେ ଅଧିକ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 24, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଇଠି ଫଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ପଛରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 27, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ପତଳା ଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଏମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କମି ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 28, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହିଭଳି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରମାନଙ୍କରେ କେବେ ଧନ ଦୌଲତର କମି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ନମ୍ବର 30 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ପତଳା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ସେ ପୁରୁଷ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।